ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਡੇ ਤੋਲ ਵਾਲੇ ਵੱਛੇ ਤੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਕੰਡਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੰਡਾ ਲੈ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ जितनी ਤੁਹਾਡੀ पहुँच है कि कितना माल मैं खरीद सकना, किन्ने नाग, और नाग मंडी वाले ਨੂੰ ਲਿਖਾਏ ਨਾ ਜਾਸਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਸੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਾ ਲਾਇਆ ਜਾਸੀ। ਜਿਸ ਮਿਜ਼ਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਰਾਖੂ ਇੱਕ ਖਰੀਦਣੇ ਘਰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਲਵਾ ਬੱਚਾ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲੁੱਡਨ ਮੰਡੀ, ਮਦਰਸਾ ਮੰਡੀ, ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 210 रुपए किलो। अच्छा चंगा बच्चा, चंगा बच्चा 210 रुपए किलो चल रही है। सही। अच्छा उस तो नॉर्मल मोड़ चल रही है 200 रुपए किलो चल रही है, 205 चल रही है, 190 चल रही है। वो जिस तरह नाल एक चौगा छिगा हो जाता है उस तरह नाल वो थोड़े रेट घट जाता है। सही। अगर घर वास्ते लमने अच्छे लमने तो 210 रुपए किलो इतने मिलते हैं। सही है। हाँ जी, यानी ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੰਡੀ ਤੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਵੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 100 ਵੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਵਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਵੱਛਾ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਕੰਡੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵੇ, 100 ਵੱਛਾ ਵੀ ਲਿਆਏ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਨਗ ਦੇ पर्ची के हिसाब से जिन्ना वजन होगा जानवर दा या वेख के बस नग एक नग 10 मन दा 5 मन दा है, वो एक नग दे हिसाब नाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसा मुक जाएगा, उस हिसाब नाल ਤੁਸੀਂ पता है कोई एक नग दे किन्ने के ला रहे हैं, पता है ਤੁਹਾਨੂੰ? 200-300 रुपये या 2 या 300 रुपये एक नग पिछे लेने। लो जी दोस्तों ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ। ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ क्या हर बंदा लैके जा सकता कंडा या नहीं? वच्छे तो हर बंदा ही लैके जाता, 150 लैके जाते हैं। कंडे की गल है कि कंडा नहीं लैके जा सकता, कंडा जिहड़ा है गौरमेंट का है। पहले तुहानूं लिखवाना पेगा कि साडे कोल 100 जानवर है, उस तो बाद जिहड़ा ना तुसीं कंडा भी लैके जा सकते हो, तो 100 जानवर ही लैके जा सकते हो। फी जानवर के पिछे 2 या 300 रुपया देना पैंदा है। कोई नहीं, देसी घ्यो लोग खवांदे ने वच्छां नूं, देसी कद नहीं खवाया। अच्छा कि सानूं आप नूं ही नहीं लभदा। अच्छा देसी घ्यो नहीं खवांदे ते असीं देंदे तेल सरों का देंगे। हाँ, सरों का। वाह जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं ये सदीक साहब के पास आया हूँ। इनके पास जो है ना 2 बछड़े हैं, ये पीछे आप देख भी रहे हैं, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत बछड़े हैं। पहले हमने आपको मंडियों में जो है ना बछड़े दिखाए थे और उनके रेट भी दिखाए थे, तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आप जो है ना किसी घर में खड़े हों बछड़े या किसी डेरे पर खड़े हों तो वो हमें दिखाएं। तो आज हम ये सदीक साहब के पास आए हैं, इनके पास माशाल्लाह बड़े खूबसूरत बछड़े हैं। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन बछड़ों के रेट भी बताएंगे और ये भी पूछेंगे सदीक साहब से कि ये कितने दांत हैं। तो आइए जो है ना आपको प्रॉपर वीडियो दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सदीक साहब ये दसो कि ए जेड़ी जगह है जी, इस इलाके का नाम की है? इधर लुडन, लुडन शहर। हाँ जी। अच्छा, कोई बंदा जो तुहाडे कोल आवना चाहे तो उन्होंने किवें पता लगेगा? कोई फ़ोन नंबर या वैसे एड्रैस ते फ़ोन नंबर है तो वो दस दियो। फ़ोन नंबर ले लो, दसो जी। फ़ोन नंबर 0303 95 26 95 26 651। हाँ दोस्तों, सदीक साहब को 2 बच्चे ने, इन्हों का फ़ोन नंबर भी तुसीं सुन लिया है। तो जिन्होंने दोस्तों ने ए बच्चे खरीदने तुसीं इन्हां नाल राबता कर सकते हो। अच्छा सदीक साहब दसो कि यह जिहड़ा सामने है बच्चा ये किन्ने दंद है? ये जी दोंद ते कढ़दा पिया हाली डा सी बाकी देखो ना तो तुहानूं हुण दिखा देने हाली एक दंद कड्डा है, एक सुट्टा है। अच्छा, दूसरा कड्डा नहीं। सही है भैया, ठीक हो गया। माशाल्लाह सोहना बच्चा है, तुसीं वेख रहे हो, रंग भी इहदा सोहना है तो जान भी इहदी ठीक ठाक है। पहले तुसीं मंडियां दे बच्चे वेखे ने, वो कमज़ोर होंदे ने। सदीक साहब कोल असीं आए, इन्हां माशाल्लाह इन्हां घर बच्चे पाले हुए ने, ना मारे ना लात ना टक्कर, बड़ा असील बच्चे फड़ी होते हैं। अच्छा जी, असील है, असील बच्चा यानी मार बात हो जाए। हाँ, मारदा मोरदा नहीं, ना लात मारदा ना टक्कर मारदा। सही है, बिल्कुल असील बच्चे फड़ी होते हैं। सही है। सदीक साहब मैं वेख रहे हैं माशाल्लाह बड़ा सेहतमंद है, तो की खवा रहे हो इन्हों? इन्होंने चोखर खवा रहे हैं जनाब। अच्छा, ते वंडा वुंडा पा रहे हैं इन्होंने। अच्छा,
जितना एक जोगे तरला अपना मार रहे हैं इन्होंने नाल। सही है। हाँ कई लोग ते आलू खवेंदे ने क्या आलू तो वाई बादी होंदी ना, आलू नाल सिर्फ मोटापा हो सकता है ते जने बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। यानी तो ਤੁਹਾਡੀ ये ਇਹ अपनी खुराक देखो जी, मक्की है अच्छा ਇਹ ਤਾਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਕੁਤਰਾ ਹੈ ਪਿਆ ਜੀ। ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਖਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲ, ਸਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੁੱਕਰ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਲੂ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਸ ਗੋਸ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਵਾਣਾ ਅਸੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਵੰਡਾ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੱਝੀ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮੱਝੀ ਵਾਲਾ ਵੰਡਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸਟਰ ਵੰਡਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਵੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਟੀਕੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਟੀਕੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ ਹੈ, ਮਿਚਕਰ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਟ ਕੀੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਦ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੀੜੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲਾਈ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਗੋਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਲੀ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਨਾ ਆਵੇ ਪਚਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀੜੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਤਲੀ ਵਾਲੀ ਦੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਰੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਹੋ? ਚਲਾਉਂਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲੀ ਹੈ ਪੱਕਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਰੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਲ ਨੇ, ਅਸੀਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਲ ਬੱਚੇ, ਯਾਨੀ ਮਾਰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਗੋਡੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਗੁਲੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਾਲ ਗੋਟੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵੰਡਾ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਚਰੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਇਓ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਅੱਛਾ ਕਈ ਲੋਕ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਲੂ ਖਵੇਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਵਾਈ ਬਾਦੀ ਕਰਾ ਜਾਏ, ਵਾਈ ਬਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ ਤੇਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ, ਗਰਮੀ ਦੇਵੇ ਸਰਦੀ ਦੇਵੇ? ਉਹ ਜੀ ਜਿਤਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੇਤਰ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੇਤ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੇਲ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਚੇਤਰ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ? ਚੇਤਰ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਠੰਡਾ ਹੋ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਲ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਘਿਓ ਸ਼ਿਓ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਪੱਠਾ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਣੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਖਲਨ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਤਨੇ ਦਾੰਦ ਕੱਢੀ ਖਲਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦਾੰਦ ਵਾਲੀ ਕੱਢਾ ਹੀ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਰਾ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੰਡਾ ਪਾਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਲ ਵੀ ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਸਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਪਾਣੀ ਵੀਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਉੱਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਸਾੜ ਸੂੜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਫ ਟੁੱਕਰ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਬੱਚਾ? ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਜੀ। ਦੇਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਦੇਸੀ ਹੈ।
ਅੱਛਾ आप इस इलाके साढ़े च चलदा ही देसी है ਲੁੱਡਣ ਇਹ ਚ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸੀ ਚੱਲਦੇ हाँ, ਨੇ ये जेड़ा गाय वास्ते डंगर होंदे ना सान रखदे ने ਆਹੋ ये सान वास्ते ਨਹੀਂ ਵਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਸਾਡ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ हाँ जी। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ नहीं असि बाहरों ले आंदे असि ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ हाँ इत्थे से कर देंगे ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਡੰਗਰ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हाँ, तो फिर ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਕਿ 5 7 8 10 ਡੰਗਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਛਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ करना चाहिए मालिक ना हाथ फिर सुबह सुबह उठो ना एक वाई है वाई नु मालिक फेरा ना मारे ते नौकरों नु पानी लाते आवे वाई कदे नहीं तैयार होते मालिक सुबह सुबह फेरा मारे वाई तैयार होंदी है ए बच्चा नु सुबह सुबह मालिक आते आप हाथ फेरे अच्छा आप चरा चुरा पावे नाल ओ देखभाल मालिक दी कैसी होंदी है ते नौकर दी कैसी होंदी है सही हो गया ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਹੀ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ सही हो ਤੇ गया ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਤਨੀ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ सही है ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਹੀ ਹੈ बिल्कुल सही हो गया ਹਾਂਜੀ लो जी सदीक साहब ने ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਆਪ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਲੋ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਬ ਹੀ ਹੈ हाँ जी ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ सही है ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋਦ ਕਰਾਵੇ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰੇ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਡੰਗਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁਦ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਖਰੀਦਣੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬਰੀਡ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਬਰੀਡ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਜਾਂ 20 ਜਾਂ 50 ਜਾਂ 100 ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਕੱਟੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਡੇਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 1 2 4 ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਕੱਠਾ ਇਤਨਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ यानी ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 4 ਬਣਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ सही है यानी एक एक करके खरीदना ਹਾਂਜੀ, ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਖਰੀਦੋ ਉਹਦਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सही हो गया ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦੋ 2 ਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ सही सोने भी होंगे तो रेट भी घट उन्होंने होंगे जो एक एक करके खरीदोगे। ਜੀ